لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأسر ما في الوجود صلی اللہ فی کل موجود مطلب الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة على وليه ورسوله وأخيه وأمينه وأشرف فطرته وناطق حجته وباب حكمته فاتح خيبر وجبته أمير المؤمنين امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی بن ابی طالب صلی اللهم صل علی محمد وآل محمد اہل بیت کی طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین وقالوا الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللهم صل علی محمد وآل محمد خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. خدا کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخر تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللهم صل علی محمد وآل محمد جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے وہ اسلام ہی کا پیغام لے کر آئے. وہ اسلام ہی کے پیغمبر تھے اور اسلام ہی کے احکامات لے کر آئے. نوح آئے وہ بھی اسلام کے پیغامات لے کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی اسلام کے پیغامات لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی اسلام کے پیغامات لے کر آئے. لہٰذا سبھی کے سبھی نبی اسلام ہی کے پیغامات لے کر آئے اور سبھی کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے. تو ایک سوال مسلمانوں سے بنتا ہے کہ پھر یہ بتائیے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو کیا وہ لوگ حق پر ہیں؟ کیا وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ یا جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یہودی کیا وہ ہدایت یافتہ ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں. تو کیوں ہدایت یافتہ نہیں ہے؟ کیونکہ جس نبی کو مانتے تھے ان کی شریعت منسوخ کر دی گئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ ناسخ شریعت ہے. لہذا قانون یہ بنا کہ جب شریعت منسوخ ہو جاتی ہے تو اس کے ماننے والوں کو چاہیے کہ منسوخ شریعت پر عمل نہ کریں بلکہ اس شریعت پر عمل کریں جو ناسخ شریعت ہے. لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شریعت کو منسوخ کرنے کا حق کس کو ہے اور شریعت کو ناسخ کرنے کا کس کو ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ تم اپنی اپنی شریعتیں بنا لو اور ایک ایک کر کے اس دنیا میں بھیجتا رہا اور جب وہ اس دنیا میں رہے تو اپنی شریعت کے اکارڈنگ انہوں نے اس دنیا کو چلایا احکامات دیے اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے؟ کیا ایسا ہوا؟ بلکہ ایسا نہیں ہوا. اللہ نے اپنی شریعت خود بنائی اور اس کے بعد نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا اور وہ سب کے سب اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کو ہی اس دنیا میں چلا رہے تھے. انہیں کوئی بھی حق نہیں تھا کہ وہ شریعت اپنی طرف سے بناتے بلکہ جو اللہ نے جو بتا دیا اسی کے اکارڈنگ شریعت یہاں پر چلتی ہے. اور جب وہ شریعت منسوخ کر دی گئی تو پھر نیا نبی آیا دوسرا نبی آیا اسے بھی اللہ نے جو شریعت تھی اس کے بعد اس پر اس نے عمل کیا. جب وہ منسوخ کر دی گئی پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. تو یہ شریعت کو منسوخ کرنے کا اختیار یا ناسخ کرنے کا اختیار اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے ممبر پر یہ دعویٰ کیا کہ جو کل تک جو حلال محمدی تھا میں اسے حرام قرار دیتا ہوں اور جو حرام محمدی تھا اسے میں حلال قرار دیتا ہوں. تو بات اللهم صل علی محمد وآل محمد. تو یہ لوگ وہ تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ اسلام میں تبدیلی پیدا کر دی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام میں 73 فرقے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کمیاں کی گئیں. جو شریعت محمدی تھی اس میں کچھ نہ کچھ ایسی ڈائیورژن ایسی تبدیلی کی گئی کہ اسلام وہ اسلام نہ رہا بلکہ وہ 73 فرقوں میں بڑھتا چلا گیا اور پہچاننا مشکل ہو گیا کہ صحیح اسلام کیا ہے اور غلط اسلام کیا ہے. اسی کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھیے کہ جو
نبی کے بعد دور خلافت میں بیٹھی، اگر ان کی زندگی ملا لی جائے نبیوں کی زندگی سے، اگر وہ میچ کر رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام ہے. اگر آپ کو دکھتا ہے کہ یہ نبی کی زندگی سے میچ نہیں کر رہی ہے تو سمجھ لیجیے کہ اسلام نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کے بعد جن لوگوں نے حکومتیں کی، ان لوگوں کی حکومتیں کیا نبی والی حکومتیں تھیں؟ بلکہ ایسی حکومتیں نہیں تھیں. ان لوگوں نے غلام، ہزاروں غلام رکھ رکھے تھے، یہاں تک کہ تاریخ نے انہیں غنی تک قرار دے دیا. آپ سمجھ رہے ہوں گے. لیکن اصلی دور حکومت جب مولا علی علیہ السلام کا آیا تب انہوں نے حکومت کر کے دکھائی کہ اصلی حکومت ہے کیا. انہوں نے وہ حکومت کر کے دکھائی جو رسول کی حکومت تھی. انہوں نے بتایا کہ حکومت کرنے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو حکومت عدل سے کرنی پڑے گی. جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت آئی تو اس زمانے میں لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں برخاست نہ کریں، یہ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں، اگر آپ نے انہیں برخاست کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ حکومت ہاتھ سے چلی جائے. مولا علیہ السلام نے کہا نہیں، جو کرپٹ ہوگا اسے سسپینڈ ہونا پڑے گا. میری حکومت میں کوئی بھی کرپٹ انسان کسی بھی جگہ کا گورنر نہیں بن سکتا. اور یہی وجہ تھی کہ مولا علیہ السلام کے دشمن ایک کے بعد ایک بڑھتے چلے گئے. لیکن مولا علی علیہ السلام نے 4.5 سال وہ حکومت کر کے دکھائی کہ ایسی حکومت تاریخ میں کوئی حکومت تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دور جاہلیت میں رسول اللہ سے پہلے ایک طبقہ وہ تھا جسے کھانے کو میسر نہیں تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو بہت ہی مالدار تھا. مالدار انسان غریبوں پر ظلم کیا کرتی تھی. ان کا حق تھا کہ ہم غریبوں پر ظلم کریں. غلام تھے، غلاموں کو خریدا جاتا تھا، غلاموں کی اولادیں بھی غلامی ہوا کرتی تھی. ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا جاتا تھا کہ تم غلام ہو اور تم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہو کہ تمہیں غلامی کرنی ہے. ان کی اولادیں تھیں، انہیں بھی یہی بچپن سے ہی اس ذہن میں رہتا تھا کہ ہم غلام ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں. اگر آقا مارتا تھا تو پٹتے اگر وہ مر بھی جاتا تھا تو آقا کے اوپر کوئی فردی جرم عائد نہیں ہوتا تھا. آقا ہوتا تھا، غلام ہوتا تھا. اور یہی دور حکومت سلاست تک یہی دور رہا. ان کی حکومت میں بھی وہی دور رہا جو کہ دور جاہلیت میں تھا. مطلب رسول اللہ سے پہلے جو وہ غلام اپنے آپ کو غلام ہی رہتے تھے. لیکن جب مولا علیہ السلام کو حکومت آئی تو مولا علیہ السلام نے عدل سے کام کیا. اور اس کے بعد یہ واقعہ مولا علیہ السلام کا پیش خدمت کرتا ہوں. مولا علیہ السلام بٹوارہ کر رہے ہیں مال غنیمت کا. ایک عربی جو تھا لائٹ نبی ہوئی ہے، عربی آیا، مولا علیہ السلام سے 2 درہم دے دیے. اس کے بعد وہ درہم لے کے سائڈ میں کھڑا ہو گیا. یہ دیکھنے کے لیے کہ پیچھے ایرانی تھا، دیکھنے کے لیے کہ ابھی مولا علیہ السلام اس ایرانی کو کیا دیتے ہیں. جب مولا علیہ السلام نے اسے بھی 2 درہم دے دیے. بس اسے غصہ آیا، اس نے اپنے 2 درہم پھینک کے مارے کہ یہ حضرت علی یہ کیا کیا آپ نے؟ میں عربی ہوں، یہ ایرانی ہے، کیا ہم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اسے بھی 2 درہم دیے اور مجھے بھی 2 درہم دیے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ عربی جو ہے وہ افضلیت رکھتے ہیں یا ایرانی پر. یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو نکل جا اسلام سے. کیا تجھے اسلام نے یہ نہیں سکھایا؟ اسلام کا معیار تقویٰ ہے. انسان جو ہے تقوی پر، افضلیت جو ہے تقوی پر منحصر ہوتی ہے. لہٰذا اگر تیرے ذہن میں ذرا بھی یہ ہے کہ ایرانی جو ہے تجھ سے کمتر ہے اور تو افضل ہے تو اسلام سے نکل جائے، تیرا اسلام میں کوئی کام نہیں ہے. تو یہ مولا علیہ السلام کا عدل ہے. اور ایک واقعہ اور بھی پیش خدمت ہے کہ جب تک عدل پر منسٹری کا قبضہ ہوگا، جب تک انصاف قائم ہی نہیں ہو سکتا. جیسے کہ آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ بکا ہوا ہے اور جو منسٹری ہے وہ عدل کو چلا رہی ہے. جو فیصلے ہوتے ہیں وہ منسٹری کے ذریعے چلتے ہیں. لیکن مولا علیہ السلام کی خدمت میں فیصلہ ان کا خود کا فیصلہ تھا. ایسا ہوا جنگ کے بعد امام علیہ السلام کی زرہ جو تھی وہ گم ہو گئی. اب امام علیہ السلام جو تھے وہ حاکم وقت تھے. امام نے حکم دیا کہ ڈھونڈو. تو جو فوجی تھے امام علیہ السلام کی وہ پکڑ کر لے کر آئے یہودی کو، اور اس کے بعد کہا کہ لیجیے مولا یہ ہے جس نے آپ کی زرہ چرائی. مولا علیہ السلام نے پوچھا کہ پتا کیا یہ زرہ تمہیں کہاں سے ملی؟ بولے میری ہے. کیا دلیل ہے کہ تیری زرہ ہے؟ اس نے کہا کیونکہ میرا اس پر دعویٰ ہے، میرا اس پر قبضہ ہے. قبضہ دعوی ملکیت ہوتا ہے، یہ زرہ میری ہے. لہٰذا مولا علیہ السلام نے کہا کہ جب دعویٰ کر رہا ہے تو پھر مولا علیہ السلام نے باقاعدہ جج قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کیا اور مقدمہ درج کرایا. تاریخ میں اس زمانے میں جیسے بھی وٹنس باکس ہوتی تھی، مولا علیہ السلام گئے اور وٹنس باکس میں جا کر کھڑے ہو گئے.
जब मौला अलैहिस्सलाम घुसे उसी वक्त काजी जो था एहतराम मौला अलैहिस्सलाम की खड़ा हो गया, कोई बात नहीं। कुछ देर बाद जो चोर था उसे भी लाया गया, जब वो आया तो काजी खड़ा नहीं, वो बैठा रहा अपनी सीट पर। तो मौला अलैहिस्सलाम ने कहा कि जज की तरफ मुखातिब होकर कहा कि ये काजी तुम इसकी तुम्हारी गलती है। तो क्या गलती की मैंने? कि तुम्हारी गलती ये है कि जब मैं आया तुम खड़े हुए, और जब वो ये कैदी नहीं आया तो तुम खड़े नहीं हुए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से, मेरी हुकूमत की वजह से तुम्हारा फैसले को झुकाव भी मेरी तरफ हो जाए। लिहाजा तुम्हारी पहली गलती ज़हन से निकाल दो, यहाँ हम दोनों बिल्कुल बराबर हैं। नारे सुनो। उसके बाद काजी ने मौला अलैहिस्सलाम से पूछा, उनका उस ज़माने में ये दस्तूर था कि जब किसी को एहतराम बुलाया जाता था तो उसकी कुनियत के साथ उसे बुलाया जाता था। तो मौला अलैहिस्सलाम की कुनियत या अबुल हसन लेकर उनसे खिताब किया गया कि अबुल हसन क्या बताइए कि इजरा आपकी है? तो मौला अलैहिस्सलाम ने कहा यह दलील है। तो आपके पास क्या दलील है कि इजरा आपकी है? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्योंकि ना तो मैंने इसे हिबा किया है और ना मैंने इसे बेचा है। दोनों ही सूरतों में मौला अली ने ये नहीं कहा कि इसने चुराया, ये चुराई है इसने, क्योंकि अगर मौला अलैहिस्सलाम ये कहते कि चुराई है तो उस जो शख्स था तो ज़ाहिरन उसे चोर कह दिया। लेकिन जब मौला अलैहिस्सलाम ने कहा ना मैंने बेचा है ना मैंने जबर किया, इसका मतलब से ली है, किसी ने ली है, लेकिन मौला अली ने ज़ाहिरन उसे चोर कहना मुनासिब न समझा। उसके बाद काजी ने उससे पूछा उसका नाम लेकर कि बता क्या इजरा तेरी है? तो मौला अलैहिस्सलाम ने कहा अब ये तेरी दूसरी गलती है, तूने मुझे कुनियत के साथ, जब तूने मुझे कुनियत के साथ खिताब किया तो तुझे उसे भी उसकी कुनियत के साथ खिताब करना चाहिए था, या फिर मेरा भी नाम लेता। उसके बाद मौला अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर उसने कहा कि नाम मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। उसके बाद उसने यहूदी की भी कुनियत के साथ उसका नाम लिया और उसके बाद कहा कि बताओ तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम्हारी है? तो उसने वही जवाब दिया जो उस टाइम दिया था कि हाँ ये दावा जो है दावे मिल्कियत है, मेरा इस पर कब्जा है, यही मेरा दावे मिल्कियत है, मेरी ज़रा है। उसके बाद वो ज़रा जो थी, अब वो क्या नाम है, जो जज है वो अपना कलम उठाता है, सोचता है कि मैं इसकी फेवर में फैसला उसी की फेवर में जा रहा था चोर के, और कलम उठाता है। मौला अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो अगर तुम्हारा जो इंसाफ जो करने का तरीका ये गलत है, ये तुम्हारी तीसरी गलती है, तुम्हारा झुकाव मेरी तरफ हो जाएगा। या इंसाफ में, अदालत में कभी भी ये मत सोचना कि किसकी तरफ फैसला जा रहा है। अगर तुम्हें दिख रहा है कि फैसला तुम वो फैसला करो जो तुम्हें जो हक है। उसके बाद उसने फिर वो फैसला किया, उसे हिम्मत दिया, उसने कहा कि जो ज़रा है जिसकी है उसे दे दी। अब ज़रा तो उसके हाथ में थी, लेकिन वो मौला अलैहिस्सलाम के पीछे चला गया। उसके बाद मौला अलैहिस्सलाम के पीछे गया और उसके ऊपर के यानी ये ज़रा बेशक आपकी है और आप मुझे वो सज़ा दीजिए जो एक चोर को दी जाती है। मौला अलैहिस्सलाम और मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। और मौला अलैहिस्सलाम को इस बात की क्या खुशी होती कि मौला अली को ज़रा वापस मिल गई, बल्कि इस बात की ज़्यादा खुशी हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मौला अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़रा भी मैंने तुझे दी और इसके साथ मैंने घोड़ा भी तुझे दिया। नारे सलवात। इस्लाम इस तरह से फैला, इस्लाम जो है किरदार से फैला, ना कि तलवार से फैला। ये बदनाम करने की साजिश हुई थी कि इस्लाम को तलवार से फैलाया गया, बल्कि इस्लाम जो था वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा ताहिरीन के जो किरदार थे उसके जरिए इस्लाम फैला। तो इसी तरीके से हमारे और इमाम इस्लाम की ज़िंदगी देखिए, अब वाक़े करबला ये भी हमें इस्लाम का किरदार ही फैलाते हुए दर्ज देता है। आज जनाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ईद का रोज़ है, उनकी शहादत पढ़ी जाती है, उनकी ज़ियारत होती है। लिहाजा उसी की मुनासिबत से मैं वाक़या पेश करता हूँ कि जब जनाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो थे, जो फौजी लश्कर के कमांडर थे, और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका। तारीख जानती है कि रास्ता रोका। उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका तो खुद का जो लश्कर था पूरा लश्कर प्यासा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जा तेरी माँ तेरे गम में बैठ, लेकिन खुद ने जवाब में कहा कि मौला मैं आपकी माँ की अज़मत को जानता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं। यही चीज़ दिखाती थी जनाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिल में और इमाम की मोहब्बत थी, इमाम की माँ की अज़मत थी। लिहाजा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सरकारी आदमी थी, लिहाजा जो उन्हें काम दिया गया था उस पर उन्होंने काम किया। उसके बाद रास्ता रोका, लेकिन इमाम ने किरदार भी किया। इमाम ने कहा कि तेरा लश्कर प्यासा है। इमाम ने अपना पानी, जो पानी जमा था, सारा का सारा पानी लश्कर
घोड़ को पिला दिया। सारा पानी जो था जब वो खत्म हो गया, कहा गया कि घोड़ों को पिलाया, और जब तक पिलाते रहो जब तक घोड़े खुद अपना मुंह पानी से ना हटा दे। जब इमाम का किरदार देखा, और जब 7 तारीख को इमाम के कैंपों में पानी की बूंद भी ना थी, उस रातों के इमाम का जो काफिला था, इमाम का कुनबा था, वो रोया करता था पानी की तलाश में, पानी के लिए। जब 9 मुहर्रम आई और जब घोड़ के खैमे तक की आवाज़ पहुँची कि इमाम के बच्चे पानी के लिए अलग तशकी सदाएँ बुलंद हो रही हैं, और इमाम जो है प्यासे हैं, इमाम की औलादें प्यासी हैं, तो उनको एहसास हुआ कि ये वही पानी था जो इमाम ने मुझे पिला दिया। अगर इमाम वो पानी हमें ना पिलाती तो आज ये पानी वहाँ मौजूद होता। और उसे ये एहसास हुआ कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। बस वो गया, उसके बाद उसने बगावत, उसने जो है इब्न साद के सामने बगावत कर दी। उसने कहा कि मैं अब इस यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ हक़ की तरफ। और हूर अलैहिस्सलाम जो थी खैमे में वापस आई। उसके बाद उनका गुलाम, उनका बेटा, वो भी उनके साथ हो गया। उन्होंने कहा कि बेटे मेरे हाथ पीछे से बांध दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इमाम के सामने ऐसे जाऊँ कि जैसे कैदी जाता है, क्योंकि मैंने वो काम किया है कि तारीख में किसी ने नहीं किया। मेरी ही वजह से इमाम के समय में पानी की बूंद भी नहीं है, और मेरी ही वजह से इमाम करबला के मैदान में है। उसके बाद इमाम उसने अपने अल्लाह से कहा कि बेटा मेरी आँखों पर पट्टी बांध दो, मैं इमाम की आँखों में आके डालकर नहीं गिर सकता। बस घोड़े पर बैठा दिया गया। खुद चल रहे हैं, पीछे पीछे उनका बेटा और उनका गुलाम भी है। खुद ने जाकर अपने आप को इमाम के सामने घोड़े से गिरा दिया और अपने घुटनों के बल इमाम के पास लगाए। इमाम ने फरमाया कि बेटा अली अकबर, भाई अब्बास जाओ, खुद को लेकर आओ मेरे पास। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास खुद को लेकर आया गया, और खुद के सामने जब मौला बैठे तो इमाम ने ये खूबसूरत जुमला कहा कि हुर, जब तुम दुश्मन बनकर आए थे मेरे साथ सामने, तो मैंने तुम्हारी खिदमत की थी, लेकिन आज खैमे में एक बूंद पानी की नहीं कि मैं तुम्हें पानी से सैराब करूँ। उसके बाद हुर जो है बहुत रोया। उसके बाद इमाम ने उसके हाथ को लिया, आंखों से पट्टी हटाई। अगले दिन हुर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं कुर्बानी पेश करूँ, सबसे पहले मैं कुर्बानी दूँ आप। उसके बाद हुर जो था मैदान करबला में जाने को तैयार। उसने कहा सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा कुर्बानी बारगाह अहदियत में कुर्बानी पेश करे। इमाम ने कहा नहीं, आप तुम्हारा बेटा कुर्बानी पेश नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने ज़्यादा से करीब फिर बेटे को भेज दिया गया। तो उसके बाद इमाम जब उसका बेटा शहीद हो गया तो हुर जो था, हुर ने अपने घोड़े पर एड़ लगाई, जाने के लिए तैयारी था कि इमाम ने घोड़े को रोक लिया। कहा कि नहीं हुर, तुम नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहता कि जवान बेटे को एड़ियाँ रगड़ते हुए कोई बाप देखे, बस। लेकिन आप करबला के मैदान में आइए। ये हुर को तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोक लिया, लेकिन एक वक्त वो भी आता है जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकबर को रुखसत करते हैं, और जब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर जाती हैं तो सोचते हैं कि पीछे से किसी के घोड़ों की टाप की आवाज़ आती है। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर देखते हैं। क्या देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पीछे से चलते चले आ रहे हैं। फरमाया कि या इमाम, आपने तो मुझे रुखसत कर दिया है, आप मेरे पीछे पीछे कैसे आ रहे हैं? कहा कि काश बेटा तुम साहिब औलाद होती तो तुम्हें समझ में आता कि जवान बेटे को रुखसत कैसे किया जाता है। बस एक वक्त वो भी आता है कि जब अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान में पहुंच गए और जंग करी, और उसके बाद पुकारा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में आए। और उसके बाद आप याद कीजिए जब इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटी को अपनी गोद में लिया, और एक ज़माना वो था कि जब जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को नहीं जाने दिया था, लेकिन इमाम ने अपने जवान बेटे के सीने से खुद सीना निकाली। अल्लाह